एबे भेटिबा कलिंग सुप्रभात रे आज आमर अतिथि को कलिंग सुप्रभात रे आज आमर अतिथि होउछंती अवसर प्राप्त ओडिशा रेवेन्यू अधिकारी दुर्गा प्रसाद मिश्र तांको सहित अधिक आलोचना करबा पई सीधासलख जिबा हम ब्रह्मपुर स्टूडियो को सेठारे उपस्थित अछंती हम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पटनायक। नमस्कार, कलिंग सुप्रभात को स्वागत। प्रायतः समस्ते चाहती निज मन पसंदर स्वप्नर घरटीए करने आवश्यक पड़ी थाए खंडे जमी आउ किछि संपत्ति तथा अर्थर हेले बेले बेले आम आईन से प्रतिबंधक साजी थाए। एणु आज से संपर्क में आलोचना करिया विशेषकर आपणकर उइलनामा कथा कहतु ग्राम कंठ परंपक जमी कथा कहतु गोचर जमी कि इनाम जमी से संपर्क में आलोचना करबा किपरि से सबु आम हाथ पांता को आसी पुणी थरे अटकी जाई थाए आमे पाई पारि न थाउ किछि आईन रो प्रतिबंधक जोगु। एणु से संपर्क में आलोचना करने आज आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती ओडिशा राजस्व अधिकारी अर्थात अवसर प्राप्त ओडिशा राजस्व अधिकारी दुर्गा प्रसाद मिश्र। सर नमस्कार। नमस्कार। आम कार्यक्रम आपको स्वागत कर विशेषकर जोटा मुझे कहली साधारणतः प्रायतः अनेक लोक या सामना करि आपणकर उइलनामा जोटा कि आम इच्छा पत्र बोली कही था इच्छा पत्र जदि मिलूची ताहले किछि संपत्ति किंबा किछि अर्थ जहाँ से लेखा होता है ताहा आमे पाइबा को हकदार होता किंतु बेले बेले आईन से गोटे प्रतिबंधक साजी थाए जमीक आपणकर ग्राम कंटक गंट परंपक जमी कथा कहतु गोचर जमी कथा कहतु आपणकर इनाम जमी कथा कहतु ए सेगुड़ाक पाऊ पाऊ आमे हाथ पांतर आमे हाथ छड़ा कर था। तो आज से संपर्क में आलोचना करबा जे प्रकृत रे आईन कौन कहूची कहीं से सब असुविधा होची विशेषकर सेठी जो जमी माफिया मानकर भूमिका कौन रोची से मानकर किछि भूल भटका भूमिका रोची कि जाफल कि आमको साधारण लोक को हंतसंत होगा पड़ता होची। देखंतु आपन आज तो बढ़िया प्रश्न मते पचारिछंती ए सबुर मूल रे होची आम गंजाम जिला अविभक्त गंजाम जिला अविभक्त कोरापुट जिला और आपंकर बालीगुड़ा सब डिविजन जोटा कि कंधमाल जिलार अच्छे तीनटा मद्रास एमईए माने मद्रास स्टेट इवोल्यूशन एक्ट स्टेट एक्ट मद्रास प्रोविंस रे हमर थिला 1908 अनुसार आम परिचालित होतले तेणुक आमर लॉर सिस्टम्स किछि अलग थिला जोटा कि सेंट्रल प्रोविंस एक्ट तांकर अलग कटक पुरी अन्य जिला अलग तेणुक आमर जो बेनिफिट आमको देही फास्ट आप पचारे ग्रामकंठ घर करने कथा ग्रामकंठ आरंभ करवा ग्रामकंठ पर्व गोटे जमी एटा प्रति गाँव में गोटे पेज सिंगल पेज रे थाए से पार्टिकुलरली घर करने घर लोक रही ना सत्व देखार करने कथा बर्तमान ताकू प्रथम प्रथम सरकार कौन कले खाली रेकर्ड कले घर बारी सत्व रेकर्ड कले तापर कौन कले आईन आने खसड़ा लोक दिंतु आम खजना नवा तापर से कौन कले रईती सत्व कन्वर्ट करे जोटा कि बिक्री करने रईट भी आसीपर दरकार स्थले। अच्छा आम से भल रूपे विश्लेषण करवा कारण आम जिते आम पेशा सांबादिक हिसाब से जाइए विभिन्न स्थान को जाइए लोकंर गोटे अभियोग होता है आज्ञा से ग्राम कंट परंपक जमीटा को सी माड़ी बसी सी से भोग दखल करुच्ची तो प्रकृत कौन से कहार से प्रकृत से जमीटा किए माड़ी बसुची माने आउ जनकर अधिकार केमी आसब खजना से किए दब किए नब से बाबद टी आलोचना करिया। देखो तो ग्रामकंठ परंपक जमी हूँ पुरस्थान क्रमी जी दखल करुच्ची गोसे बापा अमल कि जेजेबापा अमल एक्चुअली एटा सरकार जमी सरकारी जमी किंतु पार्टिकुलरली एटा ओनली फॉर घर करने आउ किसी सुविधा लोक दि जाए घर करेंगे चाष कि ना से चाष नुह उद्देश्य नुह ओनली घर बारी करने बस्ती सी अनुसार सरकार चाहिए सेटा जन को देबे ना जने चाहिए सेटा जन माडी नहीं सरकार दबा को बाध्य कहीं तार आईन होची जार दखल अच्छी ग्रामकंठ जमी ताको घरबारी सत्व पटाखंडे दबा। अच्छा सरकारी जमी होइथिले मध्य पुरुषानुक्रमे जे सेटा को दखल करी आसीची सेटा को भोग करी आसुची ता नारे सरकार करिया पे बाध्य बाध्य से आईन भी सेमती तैयारी होईची किंतु बेले बेले प्रतिबंध सृष्टि होची कि व्यक्तिगत कलह रही जाए पड़िशा घर तक भी तो ये माड़ी बस से दृष्टि
ଆଇନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1991 ଯଦିଓ ଓଜିଏଲ ସେକ୍ଟର ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2009 ଗୋଟେ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ରେକର୍ଡ ଯାହା ଦଖଲ ଅଛି ମେନ୍ ହେଲା ସେଟା ଦଖଲ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ କିଏ କରିବ ଯେ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମିଟାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଦଖଲରେ ରଖିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦଖଲରେ ରଖିଛି ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଯେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଛି ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଛି ବୋଲି ସେଟା କନଫର୍ମ କିଏ କରିବ ତ ସେଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କରିବେ କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିକି କରିବେ ନା କଣ ସେଟା ପ୍ରକୃତ କଥା ଯୋଉ ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବର୍ଷକରେ ଦଖଲ କଲେ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ କଲେ 2006 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତାର 3 ବର୍ଷ ଦଖଲ ଥିବ କେମିତି ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିବ ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ଏକା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରମାଣଟା ନିଜେ ଦବାକୁ ପଡିବ ହଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିବ କି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ୱାରି ଯେତେବେଳେ ହବ ଆରଆଇ ଯିବେ ତାପରେ ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ତା ସପୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାର ତ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ହେଇପାରେ ନା? ହଁ ହେଇପାରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଭିଜନ ସେମିତି ଅଛି। ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓକେ ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଯାଇନି ସେ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ମୋ ଦଖଲ କରୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଭାଇ କହିବେ ଏଇଟା ମୋର ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବନି ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟିସନ ହେଇନି ସେଟା ସବୁ ତ ବାପା ଉଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଦିଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ସ ଅଛି ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଛି ତ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ସେଟାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି କେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟରେ ସେଟା ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ତହସିଲଦାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଏଡିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଦିଗପଣ୍ଡି ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଏଡିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ପାତ୍ରପୁର ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଏତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ବାହାରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ପରସେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ ଆସେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାନିଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ତା ଦଖଲରେ ଥିଲା ତା କି କଣ ଦଖଲ ଅଛି ଥିଲା? ତା ନାଁରେ କରାଯାଉ ସେ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ରଇତି ସୂତ୍ରରେ କରାଯାଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ଜମିକି ଯୋଉ ରଇତି ସୂତ୍ରରେ କରାହେଲା ଆକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ ହଉଛି ବେଞ୍ଚମାର୍କ କଣ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଓକେ ସେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଏଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦବା ଯେ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଜମି ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କେମିତି ସେଟା ସରକାରଙ୍କର ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା ଯୋଉମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦଖଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଚର ଜମି ଗୋଟେ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଥାଏ ଗୋଚର ଜମି ଥାଏ ତାକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅକ୍ତିଆର କରିଦିଅନ୍ତି କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଚର ଜମି ଅକ୍ତିଆର କଲେ ବି କାହା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଇନର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ଗୋଚର ଜମି ରେକର୍ଡ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବେଦଖଲ କରିଦେବେ ସବୁବେଳେ ତାର ମେଣ୍ଟେନ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାର ଜମି ସେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଫେନ୍ସିଂ କରାଯାଉ ଏବେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ଇୟର ମାର୍କ କରାଯାଉ ଲେଖାଯାଉ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜମି ଗୁଡାଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପାଚେରୀ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଆଭଏଡ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଦରକାର ନିହାତି ଗୋଚରର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେତିକି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ଚାଷ ଜମିର ମିନିମମ୍ 5% ଗୋଚର ରହିବା କଥା ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସେସ ରହିଲା 5% ଗୋଚର ମାନେ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଚର ଆଚ୍ଛା ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଘାସ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଲଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିବ ନା ତା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା ହଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଛାଇ ବି ଦରକାର ଘାସ ବି ଦରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ମନେକର ଏମିତି ଜାଗାରେ ବି ଗୋଚର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିକାନି ବସ୍ତି ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା କି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତାକୁ ବି ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ଚକମନ୍ତି ଦିଟା ବିଭାଗ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କେଁ ପଶି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ଅଭାବରୁ ବୋଧେ କି ନା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ପ୍ରାଇମେରୀ ଯାହା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୱାର୍କଲୋଡ ବଢି ଯାଉଛି ମାନେ ଅବହେଳା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ୱାର୍କଲୋଡ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଗ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ମନେକର ଚାର୍ଜ ଅଫିସର କି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କି ତହସିଲଦାର ମେନ୍ ରେକର୍ଡ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ତହସିଲଦାର ମାନେ ସାର୍ ଆରଆଇ ମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ବେଶୀ ରହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ଆରଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବି ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତହସିଲଦାର ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିନିୟର ହଉଥିଲେ ଆଗ ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଥିଲେ
ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହକଦାର ହେବେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତହସିଲଦାର ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଯୋଉଟାକି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ ଜଣେ ପାଇଲେ ତାକୁ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଓଏସ୍ ତହସିଲଦାର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଅ, ରେଭିନ୍ୟୁ ନଲେଜ। ତେଣୁକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟି ହଟି ଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ, ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଅଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ରିଟାୟାର କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଗଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲା କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇନାମ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ, ତାର ଆର୍ଥିକ ଇଏ କଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ମିନିଂ କଣ, କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଯିବ ସେଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଗକୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବଢିଆ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆର୍ଆଇ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆର୍ଆଇ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଗ ଅମିନରୁ ଏଆର୍ଆଇ ହଉଥିଲେ, ଏଆଇର ଆର୍ଆଇ ପ୍ରମୋସନ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲରେ, ଫିଲ୍ଡ କଣ ଜାଣିଥିଲେ, ମ୍ୟାପ୍ କଣ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଆଇ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ ହେଇଥିବ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଆର୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଲିମ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ତାଲିମ ଯେମିତି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି, ରିଗୋରସ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେମିତି ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ନ କରିବେ, ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭୂମାଫିଆ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉ ଆପଣ ବଢିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ସେମାନେ ବଢେଇ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି। ବଢୁଛି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଜଣକୁ ବିକା ହେଲା, ମ୍ୟାପ୍ କରେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଦଖଲ ଅଛି, ଯୋଉଠି କିଣିବା କଥା ସେଠି କିଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଖଲ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାପ୍ କରେକ୍ସନ ହେଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, କାରଣ ଫିଲ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ଲଟଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ହଁ। ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଲୋକ। ଯଦିଓ ସରକାର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେନିଫିଟ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମୋ ମତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ କି, ସେ ଦିନଠୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଯୋଉ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବଢୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର ବି ଲୋଡ କରାଯାଇଛି, କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ଲେମଟା ବି ସେ ନେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ନଉନି, ରିସିଭ କରୁନି ସେଟା। ରିସିଭ୍ କରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କରେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସରକାର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, କଣ କଣ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିକିରି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ କରିବା କଥା, ଯୋଉଟାକି ଆଜିକାଲି ହେଇପାରୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଚର ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନାମ ଜମି ଯୋଉଟା କି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ଦିଆ ହଉଥିଲା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଅଭିଭୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନାମ କଣ, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟିଂ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଫଇସଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ସେମାନଙ୍କର ଇନାମ କଣ ନଲେଜ ପ୍ରଥମେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇନାମ, ଇନାମଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଇନାମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇନାମ ଗୁଡାକ ରଜା ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ଦେବଦାୟ ଠାକୁର ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ, ସର୍ଭିସ ଇନାମ, ନୌକରୀ ଇନାମ, କିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ ଆର୍ଟିସାନ ଇନାମ, ଆର୍ଟିସାନ ଇନାମ ହଉଛି ଆପଣ ଯିଏ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ତିଆରି करे କି ବାଉଁଶ ଜିନିଷ ତିଆରି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗେଇ ନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରଜା ବୃତ୍ତିକୁ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚଳିବା ଚଳିବେ ପାଇଁ। ସେମାନେ, ତେଣୁ ରଜା କିଛି କିଛି ଜମି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଜା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫଇସଲ ହେଇକିରି ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି, 99% ରେକର୍ଡ ସବୁ ଯାକ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ହବା କଥା ନୁହଁ। ଇନାମ ଜମିକି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ତାକୁ ଆପଣ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ରଖିବା, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା। ଆଣ୍ଟିଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲେ 5H ଅଫ୍ OE ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରି ସରକାର ଖାତା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ନୋଟିସରେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦଖଲରେ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ଖଜଣା କିଛି ଦଉଥିବେ ନା, ହଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରମାଣ। ସେ ଜଳ କର ଦଉଥିଲେ ରେଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି କି ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ? ହଁ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏମାନେ ଆଉ ରେକର୍ଡ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉଟା ତହସିଲରୁ କପି କରିକି ଆଣିବା କଥା, ସେଇଟା ଠିକ ନ କରିକି, ନ ଦେଖିକିରି ବୁଝିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୋଟେ ହବା କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ଟିକେ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଟିକେ ଗୋଳିଆ ରହୁଛି, ଚଞ୍ଚକତା ଟିକେ ରହୁଛି ଟିକେ। ଏଇଟା ଆଇନର
ଭିତରକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ନ ଜାଣିବାର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବି ସେତେବେଳେ ସିପି କେସ୍ରେ ବହୁତ ଜମି ଇନାମ ଜମି ସେଟଲ୍ ହେଉଥିଲା, ହେଇଛି ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସିପି ମାନେ କ'ଣ, କ୍ଲେମ୍ ପିଟିସନ୍। ମୁଁ ଦଖଲ କରିଛି, ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କଲି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ତାକୁ ଓଇଏରେ ଡିସ୍ପୋଜ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସିପି କେସ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ସେଟଲ୍ ହେଇନି। ଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଅଛି, ସେଟଲ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଯେ ସିପି କେସ୍ କେନ୍ ସେମାନେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ, ଓଇଏ କେସ୍ ଏଇଟା ତ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ହବନି। ଇନାମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ତାର ପାୱାର ନାହିଁ। ଏମାନେ କହିଦେବେ ଆଉ ଏଇଟା ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇବା ପାଇଁ। ତହସିଲଦାର ସରିଲା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସରିଲା ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ। ୟାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଲଗା, ଆକୁ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ବି ପଇସା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିଏ ଲାଷ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଆଇନକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଇନାମ ଜମି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି MEL ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆହୁରି ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ସରକାରୀ ଖାତା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଲୋକ ଦଖଲ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ସରକାରୀ ଜମି ନୁହଁ, ସରକାର ଖାତାକୁ ନେଲେ ସରକାରୀ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ଜଣେଇବେ, ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଡାକିବେ, ବାପା ଏଇଟା କେମିତି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସରକାରୀ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦ ପାଇଁ ଲିଜରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ସାର୍ ଆଇନର ଦିଗ କ'ଣ କହୁଛି ସେଟା? ଲିଜ୍ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ତ ମେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଲିଜ୍, ମାନେ 99 ଇୟର୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟ ଲିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିଜ୍ ଅଛି, ପାରମାନେଣ୍ଟ ଲିଜ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଲିଜ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା 99 ଇୟର୍ସ ବି ଯାଉଛି, ସେଟା କୁହାଯାଏ ପାରମାନେଣ୍ଟ ଲିଜ୍ ବୋଲିକି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଲିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦିଓ ଲୋକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ନେଇଛି, ସେଇ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କିଏ ଦେଖିବ, ସେଇଟାକୁ ଏନଶୋର କିଏ କରିବ? ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତହସିଲଦାରଙ୍କର। ଅନେକ ସମୟରେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥର ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି। ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିକି ସରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ନେବା କଥା। ସେ କିଛି ଅନଅଥରାଇଜ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ଡେମୋଲିସନ ବି କରିପାରିବେ। ସେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଦୃଷ୍ଟି କି ଲୋକ ଆଣିବେନି, ସରକାର ନିଜେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଦବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ୱାର୍କ ଲୋଡ ପଡିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଦିଆଯାଉଛି। ବୋଲି ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାତ୍ର 147 ତହସିଲ ଥିଲା। କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ଜମିରେ ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା କାମ ହଉଛି, ଚଞ୍ଚକତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ନିହାତି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏମିତି ଫୋରମ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଲୋକଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲାଭ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁର ଯାହା ଲେକୁନାସ ଅଛି ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ସେମିତିରେ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲୁ, ମିଟିଂ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଲେକୁନାସ ଯୋଉ ୱିଲାମାକୁ ନେଇକି ସାର୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ କେଁ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଟା ସରକାର କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହଉଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଗଣିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ୱିଲାମାଟାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କେଁ ପଶିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯୋଉ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପୁଣି ଥରେ। ଆଜ୍ଞା, ୱିଲନାମା ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଲନାମା ହଉଛି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର, ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରଟା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସିଏ ମଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଯୋଉଟାକି ସେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ହିଁ ସେ ଦେବ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ନିଜେ ଯୋଉଟା କରିଥିବେ। ଆଉ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଯଦି ନିଜେ ଯୋଉଟା କରିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ୱିଲଟା ବି ଜାଲ ଫାଲ ହୁଏ, ଅମୁକ ହୁଏ, ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ କରି କୋର୍ଟ ସିଭିଲ କରି ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରପର ୱିଲ୍, that is but it will take time. that is known as probate। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଅଛି ଯେ ବିଲ୍ର ପ୍ରବେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଡେସିସନ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଦେଲେ 2018 ମସିହାରେ ଯେ ୱିଲ୍ ପ୍ରବେଟ ନହେଲେ କାମ କରିବନି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କେସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ।
तापर आम ମାନେ सर्वोत्तोलन ସାର୍ ତାର ବି ମେରିଟ୍ସ ଅଛି ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ମାନେ ଜାଲି କରିକି ଯୋଉ ଇଲାମା କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଏନର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁଇ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ତ ଏବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଖଣ୍ଡାର ସରଳ ଦିଟା ଧାର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଖରାପ ଖରାପରେ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବା। ଲା ସେମିତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଲଟା ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏବେ ସେଇ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଆଉ ଦରକାର ପଡେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଗଞ୍ଜାମ ଅଗ୍ନିର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଗଲା ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇଦେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲା, ଆମକୁ ବି ଚିଠି କରିଛି, ଆମେ ଚିଠି ବି ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍କୁଲେଟ କରିଦିଆଯାଉ ଯେ ୱିଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ନ ରହୁ। ଓକେ ସାର୍, ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ଅନେକ ଟିପ୍ସ ଆପଣ ଦେଲେ। ତ ଗୋଟେ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଦଲାଲଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥାଏ, ତ କ'ଣ ଦେଖିକି ସେ ଜମି କିଣିବ ସାର୍ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଫେରିଯିବା। ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଦୀପ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ ସେ ରିପ୍ଲାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ। ତାହିଁରେ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ କହେ ତା ନା ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ନା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଜାଲ ପଟା କରିକି ମାଲିକାନା ପଟା ଦେଖେଇ ବିକି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ସେ ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁକରି ମାଲିକାନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣି ଆସିକି ଠିକ୍ ଲୋକର ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କିଣିପାରିବା, ଆଉ କିଛି ତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଙ୍ଗେ ରହିବନି। ମ୍ୟାପ୍ ବି ଠିକ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ନା ଓକେ, ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଗୋଳିଆ ହବନି କି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହବା ନାଇଁ କି ହନ୍ତସନ୍ତ ହବା ନାହିଁ। ହଁ। ହଉ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ଫେରିଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର। ରହିବା ସାର୍, ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक सिधासलख आलोचना करुले। आम सहित अतिथि रही अवसर प्राप्त ओडिशा रेवेन्यू अधिकारी दुर्गा प्रसाद मिश्र। दर्शक बंधु, बुलेटिन समय सरी कलिंग सुप्रभात को ये रखुचु। अधिक खबर अपडेट आप सोशल मीडिया साइट www.kalinga-suprabhat को जाई देखिपारे। या सहित कलिंग टीवी ट्विटर यूट्यूब फेसबुक सह आपण मैंने अपडेट